If we review the previous lectures, we discussed about the functions of merchandising. What are the functions we have mentioned there? Number one function is price quotation fixation or price quotation negotiation. When you are negotiating price of the product, you need to know what is cost or how to calculate the product costing. And you need to negotiate about the payment terms, if you can remember, whether it is LC or some other terms. Then you need to negotiate about the Incoterms. Incoterms may be FOB, say for an example. You need to negotiate about the raw materials requirement. You need to negotiate. So negotiation is very important. And in addition to negotiation, you need to have some communication knowledge. You need to know about the different types of samples, because these are the related jobs of the merchandiser, and convince the buyer that you can produce the product. And you have to be very much concerned about the product. You have to be very much concerned about the production process. You have to be very much conscious about the supply chain. In addition to product process and supply chain, as a merchandiser, you have to be very cautious about the cost, about the quality, about the flexibility, about the time. Time means you must have to maintain the lead time. Lead time means beginning to end, order receiving to order delivery. And there are several other time is related with merchandising, that is, say for example, manufacturing time or cycle time. How long does it take to convert inputs into outputs? That is known as the manufacturing time. We'll discuss more about time, cost, quality, flexibility, product process, supply chain. But before that, today we are going to discuss about the apparel value chain. Apparel value chain. Apparel value chain, as you know, that there are several value chains in the apparel industry, and the value chains are subdivided into 5 categories. What are the 5 categories? Number 1 is raw materials networks. Number 2 is component networks. Number 3 is production networks. Number 4 is export networks. And number 5 is marketing networks. So raw materials, component, production, export, and post-export or after-sale service or marketing networks. These are the networks you must know to be an efficient merchandiser. Number 1 network is related with the fiber production. Fiber, the main raw materials of your product. That means you are ultimately going to sell garments. You are a apparel merchandiser. You are going to sell apparel. To produce apparel, what are the main raw materials? There are usually, 2 types of materials. One is a natural fiber, another is synthetic fiber. Natural fiber, coming from the nature. Say for an example, cotton is a natural fiber. This fiber is being processed into yarn. Yarn is being processed into fabric. So if you have the idea and connections among the networks, and we say these are the networks, raw materials networks. So, and then component networks. Greg Griffey has, introduced this value chain or apparel value chain. So natural fiber is cotton. Cotton is converted into yarn. Yarn is converted into fabric. Fabric is converted into
garments, Asian garments contractors, domestic and overseas subcontractors. Garments are producing in North America, US garment factories. US has many garments factories, designing, cutting, sewing, buttoning, ironing. These are all the jobs of the apparel manufacturers. And they supply or sell the product to domestic and Mexican Caribbean basin subcontractors. These United States also buy product from Mexico and Caribbean basin subcontractors, and you are also the contractor, isn't it? Asian contractors. Sometimes you go to the subcontractors. This is known as the production network. And after producing the product, you are selling to the retailers, all retailing outlets or retailers, brand name apparel companies, overseas buying offices, trading companies. You are selling to any of them, either directly to the brand name companies, say for example, JCPenney or Walmart. Sometimes you are selling through buying offices, sometimes you are selling through trading companies. So they have another network, and the network is known as the retail outlet. This is also retail. Sometimes you are selling through, say for example, US manufacturers directly selling to through the departmental stores. Brand name companies are also selling through departmental stores, Walmart. Overseas buying offices are also selling to the departmental stores. Specialty stores, say for example, discount stores. They are selling through mass merchandise chains. That means wholesaling. Then discount chains. Then up price, factory outlet, mail order, and others. If you have the experience of visiting international countries, you will find these are the very popular low price product source. So you are ultimately belonging to production networks. You are ultimately belonging to production networks. This apparel value chain is also related with the value-added activities. How it is related with the value-added activities? The apparel value chain is primarily divided into two categories. One is buyer-driven production, and another is producer-driven production, or buyer-driven value chain and producer-driven or driven value chains. What is buyer-driven value chain? Buyer-driven value chain is that you are not the seller. Seller is someone else, and he is the buyer to you. You are producing buyer-driven value chains. You are producing your product by receiving order from the buyer. It is known as the buyer-driven. Bangladeshi garments industry. The Bangladeshi manufacturers are receiving order from the buyer, and then they produce the goods. And producer-driven value chains, say for example, automobile manufacturers, Toyota produce the product and then sell the product in its own name, Toyota. It is known as the producer-driven value chains. And internationally, the value-added activities of the total textile industry is subdivided into three categories. One is pre-production value-added activities, another is production value-added activities, another is post-production value-added activities. The production is the lowest value-added activities in the total apparel value chain. And the total apparel value chain begins from research and development, and then design of the product, and then purchasing the product,
then production of the product, then after production, distribution of the product, then marketing of the product, and then post-production, post-sale services. Post-sale services. Now, the issue is you are only producing garments. You are not doing any R&D. You are not doing any marketing and sales services, or even distribution channel you are not controlling. These are controlled by the retailers. And it is related with the production migrations over the years, especially from the 1950s, because our industry has started its journey in 1980, or more specifically in 1977. So before the production of garments here in Bangladesh, the production was there in Europe and America. Before 1950s, the production activities was carried out by the American and Western European countries. But due to industrialization, due to crisis of labor, they abandon the production related activities, or they shift the production related activities to the other countries. Say, for example, first shift was from North America and Europe to Japan in the 1950s and 60s. And Japan ran the production related activities during 50s and 60s. And after 1960s, Japan has become an industrialized country, and there was a labor crisis. That's why they also have stopped production activities. Then the industry or the production activities moved to other developing countries. Say, for example, the second shift was from Japan to Hong Kong, Taiwan, and Korea. And Korea, Taiwan, or Hong Kong carried out the production activities during the 1970s and 80s. And after 1970s and 80s, after 1980s, Korea, Hong Kong, and Taiwan has become developed country, and the other industrial field has grown in their country. So they also abandon the production activities, and the industry migrate to mainland China, migrated from Hong Kong, Taiwan, and Korea to other developing countries, including China. So China is still continuing production, because still China has a huge number of low-cost labor, and it is moving to other developing countries. Say, for example, Sri Lanka, Bangladesh, India, Vietnam, and sub-Saharan African countries. But the most important thing that I am going to tell you today, and as a merchandiser, you must know that why this shift was taken place. Is it only because of labor crisis? Most probably not. It is not because Europe and America has migrated their production facilities to Japan. Japan has migrated the production facilities to Hong Kong, Taiwan, and Korea. Hong Kong, Taiwan has migrated their production activities to other developing countries, including China. Now the fourth shift, China is not interested to run the production operations of the garments, and they are now shifting the industry to low-cost labor countries. Now the issue becomes most important: is it only for
Is it only for, labor crisis? The answer is no. There were no labor crisis in North America and Western Europe. What happened there? The issue was that there labor has migrated to other more beneficial jobs because of industrialization. Say for example, America is technological power, global technological power. America has other industries. They have heavy chemical industries, electronic industries, IBM, Microsoft is there. So, is it better to produce computer than garments? What do you think? Which one is better? Mr. Rubel, are you listening to me? Mr. Rubel, can you hear me? Mr. Harun Rashid? Yes, sir. Yes, sir. So what I am talking about? I am talking about the production shift, production migrations. Production of garments is migrated from America and Europe to Japan, from Japan to Hong Kong, Taiwan, and Korea. From Hong Kong, Taiwan to Korea are known as the big three. From these big three to other developing countries. So why the production migration was there? Is it because of labor crisis or some other reasons? And I said that it is not because of labor crisis, it is because of industrial development. It is because of industrial development and economic development. And economic development is related with the industrialization. America and Western Europe has transferred or shifted their production of garments to other countries because the economy has opened other doors. Other doors, say for example, technological product, computer production, arms and weapons productions. So producing computer is better than garments production, isn't it? আপনাকে যদি বলি এখন বাংলাদেশে যদি আপনি তো এডুকেটেড ম্যান এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন, আপনাকে যদি বলি যে আপনি কি সমপরিমাণ বেতনে একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করবেন নাকি আপনি গার্মেন্টসে চাকরি করবেন, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করবেন, বেতন সমপরিমাণ, কি করবেন বলেন? অবশ্যই স্যার সফটওয়্যার অবশ্যই স্যার কোম্পানিতে। এই যে এখন অবশ্যই সফটওয়্যার কোম্পানির কথা বললেন না, এই যে নর্থ আমেরিকা আর ইউরোপ, এরা দেখছে যে গার্মেন্টস এর থেকে সফটওয়্যার ব্যবসা ভালো, গার্মেন্টস এর থেকে কম্পিউটার বানানো ভালো, গার্মেন্টস এর থেকে গাড়ি বানানো ভালো। এই কারণে বলছে তাহলে আমি গার্মেন্টস বানাবো কেন, গার্মেন্টস আমি অন্য কাউকে দিয়ে দিই যারা বানাতে পারে। তখন জাপান ছিল গরিব, তখন জাপান মনে করছে তাই তো আমাদের উই হ্যাভ হিউজ পপুলেশন, তাদের কাজ নেই, তারা গাড়ি বানায়, তারা কি করবে আর কি, লাভ করবে। হ্যাঁ, কাজেই তারা কি করছে যে আমেরিকার ইউরোপ বলছে যে ঠিক আছে তাহলে প্রোডাকশন, আবার খেয়াল করেন কি ফ্যাসিলিটি ট্রান্সফার করছে, প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি। এই যে R&D কিন্তু এখনো আমেরিকাতে ইউরোপে আছে, ডিজাইন কিন্তু এখনো আমেরিকা ইউরোপ থেকে আসে, আপনার মার্কেটিং কিন্তু এখনো আমেরিকা ইউরোপে হয়, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ইজ কন্ট্রোল বাই দি আমেরিকান এন্ড ইউরোপিয়ানস, services, post-sale services is also maintained by the American European buyers. আপনি বাংলাদেশে বসে কি করেন বলেন তো? শুধু স্যার বানাইয়ে দেয়, বানাইয়ে দেয়, এই শুধু প্রোডাকশন করেন। কাজে আমেরিকা এই যে ফার্স্ট শিপ যে আমেরিকা এবং ইউরোপ থেকে জাপানে গেছে, তারাও কিন্তু কি করছে, প্রোডাকশন ট্রান্সফার করছে। তাদের যে ব্র্যান্ড আর R&D
marketing, design, distribution. These are all even still today is controlled by America and Western European countries and also Canada, isn't it? So Japan also failed to develop any brand. জাপানের দুই একটা ব্র্যান্ড আছে যেটা আমেরিকাতে বা আপনার ইউরোপে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে ইউনিক্লো। এছাড়া জাপানের সিগনিফিকেন্ট কোনো ব্র্যান্ড নেই এবং দে ফেল টু ডেভেলপ এনি ব্র্যান্ড। ব্র্যান্ড ডেভেলপ করতে ফেল করছে কারণ কি আমেরিকা এবং ইউরোপের বুদ্ধি অনেক স্ট্রং, তারা শুধু প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি ট্রান্সফার করছে, আর সবকিছু কিন্তু তারা এই হাই ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটিস কন্ট্রোলিং স্টিল টুডে বাই দেম। Only the lowest value added activities, value added, lowest, the most important activity is R&D, design, marketing, and services. These four jobs still controlling by the আমেরিকান ইউরোপিয়ান বায়ার্স। এরপরে যখন সেকেন্ড শিফট, মানে জাপান দেখলো আমি তো অটোমোবাইলস তৈরি করতে পারি, আমি তো মেশিন ইকুইপমেন্ট তৈরি করতে পারি, কাজেই আমার লেবারদেরকে আমি কেন গার্মেন্টস প্রোডাকশনে কাজে লাগাবো? কাজেই বিকজ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট, জাপানও তার কি করছে, তাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির যত লোক ছিল তারা আরো সফিস্টিকেটেড। ওই একটু আগে যেটা বললেন যে আপনার যদি কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ থাকে, তাহলে তো আপনি কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে যাবেন, আপনি টেক্সটাইল কোম্পানিতে কাজ করবেন না। সে একই ঘটনা ঘটেছে। তার মানে কি লেবারের কোনো ক্রাইসিস হয়নি, লেবার শুধুমাত্র এক ইন্ডাস্ট্রি থেকে আরেক ইন্ডাস্ট্রিতে গেছে। এটাকে আমরা লেবার ক্রাইসিস বলি, কিন্তু এটাকে আমি সবসময় বলি এটাকে বলা হয় বিকজ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন the low value added activities has moved from developed countries to the developing countries. উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে শুধুমাত্র গেছে, যেটা আমেরিকা থেকে জাপানে আসছে, জাপান থেকে আপনার আসছে চায়নাতে, হংকং এবং তাইওয়ানে এবং কোরিয়ায়। তাইওয়ান চায়নাও না, মূলত তাইওয়ান এবং হংকং চায়নার প্রভিন্স, আপনারা জানেন চায়না কন্ট্রোল করে এখনো। হংকং, তাইওয়ান এবং আপনার কোরিয়া, এবং হংকং নিজেরা আবার কি দাবি করে, তারা দাবি করে যে আমরা একটা আলাদা দেশ, সভরেন ল্যান্ড। তাইওয়ানও তাই মনে করে যে আমরা আলাদা দেশ। কাজে এরা 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 আপনার চায়নার পার্ট হলেও, প্রভিন্স অফ চায়না হলেও নিজেদের টেরিটরি সম্পূর্ণ চায়না থেকে আলাদা। ইভেন চাইনিজদেরকে হংকং এ যেতে হলে আপনার স্পেশাল পারমিশন লাগে, ভিসা লাগে না, স্পেশাল পারমিশন লাগে পাসপোর্টে। একই অবস্থা তাইওয়ানে যেতেও চাইনিজদের ভিসা লাগে, মানে স্পেশাল পারমিশন লাগে তাইওয়ান অথরিটির, হংকং অথরিটির। সো তারা কি করছে, এই যে হংকং, তাইওয়ান এবং কোরিয়াতে এই প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি মুভ করছে কারা? জাপান। প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি মুভ করার কারণ হলো যে তাদের অন্য ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করছে। তাইওয়ান ইজ সুপার পাওয়ার ইন টেকনোলজি ইন টুডেস ওয়ার্ল্ড। দে আর প্রডিউসিং চিপস, তাই না? বিস্কুটের মতো প্রোডাক্ট, কিন্তু ভেরি এক্সপেন্সিভ। চিপস প্রোডাকশন করে বিশ্বের আপনার মনে হয় যে উইদিন 10 কান্ট্রিজ জাপানের মতোই তাইওয়ানও কি চিপস তৈরি করে, হাই ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করে। এই যে হাই ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট যখন তৈরি করে, হংকং তাই করে। হংকং হচ্ছে গ্লোবাল ক্যাপিটাল। হংকং হচ্ছে সারা বিশ্বের বড় প্রতিষ্ঠানগুলির আপনার হেড অফিস হংকং আর সিঙ্গাপুরে। এবং কোরিয়া ইজ অলসো ডেভেলপ কান্ট্রি, যেমন আপনার ইলেকট্রনিক্স, স্যামসাং, দে আর প্রডিউসিং হাই ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট। কাজেই তারা 80 সাল পর্যন্ত তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ ছিল না, তাই গার্মেন্টস প্রোডাকশন করেছে। 80 সালের পরে আস্তে আস্তে এই ইন্ডাস্ট্রি ট্রান্সফার করে দিয়েছে চায়নায়, মেইনল্যান্ড চায়না এবং অন্যান্য ডেভেলপিং কান্ট্রিতে, চায়না, আপনার পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, তারপর হলো আপনার সাব-সাহারান আফ্রিকান কান্ট্রিজ, এইসব জায়গায় কিন্তু এই প্রোডাকশন চলে গেছে। এখন দেখেন এই স্লাইডটা একজন মার্চেন্ডাইজারের বোঝা জরুরি কেন? আপনি কিন্তু মার্চেন্ডাইজার হিসেবে শুধু এই প্রোডাকশনই করে যান, এই প্রোডাকশন ফলো আপ আপনার কাজের মধ্যে পড়ে। আপনি অর্ডার রিসিভ করেন এদের কাছ থেকে, ডিজাইন রিসিভ করেন আপনি বায়ারের কাছ থেকে, আপনি এই যে পারচেজিং, র মেটেরিয়ালস, নমিনেটেড, ম্যাক্সিমাম অর্ডার কি থাকে, নমিনেটেড সাপ্লায়ার। Purchasing is controlled still by the American European buyers.
ডিস্ট্রিবিউশনটা প্রোডাক্ট তারা করে, মার্কেটিং তারা করে, পোস্ট পোস্ট সেলস মার্কেটিং তারা করে। কাজে এই যে আমেরিকা এবং ইউরোপ যে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ এর আপনার ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটিস গুলি এখনো কন্ট্রোল করে, শুধু প্রোডাকশন শিফট হচ্ছে। বাংলাদেশও যদি বাংলাদেশের এই যে ফোর্থ শিফট যে হবে এই প্রোডাকশনের, বাংলাদেশ কি করবে? বাংলাদেশও এই প্রোডাকশন ধরে রাখতে পারবে না। বাংলাদেশও প্রোডাকশন ধরে রাখতে পারবে না এই কারণে বাংলাদেশে যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়, অন্য ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করে, তাহলে এই লো ভ্যালু এডেড অ্যাক্টিভিটিস অথবা গার্মেন্টস প্রোডাকশন থাকবে না। কাজে এখন এখন আছে এবং থাকবে কেন? কারণ কি বাংলাদেশের যে ইকোনমি, বাংলাদেশের যারা আপনার দেশ শাসন করে তাদের আসলে ইকোনমিক রিস্ট্রাকচারিং এর উপরে কোনো নলেজ নাই। শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়া বা আপনার এতদিন যারা ছিল তাদের কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিস্ট্রাকচারিং করতে হবে, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি সরে এসে আমাদের মাইক্রোচিপস তৈরি করতে হবে, সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে, কম্পিউটার তৈরি করতে হবে, এই ধরনের কিন্তু বিষয়গুলি তাদের মাথায় ছিল না। এখন প্রফেসর ইউনূস আসছে, আশা করা যায় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে। আর যদি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়, তাহলে আমাদের এই গার্মেন্টস প্রোডাকশন আমাদের দেশেও হবে না। কারণ কি আপনারা সবাই অথবা যারা ওয়ার্কার লেভেলে কাজ করে তারা দেখবে যে একটু আরামের চাকরি কোনটা সেখানে চলে যাবে। কাজেই লেবার ক্রাইসিস কেন তৈরি হলো? লেবার শর্টেজের কারণে না, কিন্তু লেবার মুভমেন্টের কারণে, ফ্রম আ ব্যাড জব টু গুড জব, ব্যাড ইন্ডাস্ট্রি টু গুড ইন্ডাস্ট্রি। এই উই আর ওয়েটিং ফর দি ফোর্থ শিফট। আর ইউ গেটিং দ্য আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন? এখন এখন প্রথম যে স্লাইডটা দেখালাম না, এখানে যান এবার। এই যে অ্যাপারেল ভ্যালু চেইনের আমরা কোথায় করি? এই প্রোডাকশন নেটওয়ার্কের মধ্যে এবং কম্পোনেন্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে আমাদের সবকিছু টেক্সটাইল কোম্পানিজ এন্ড অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারার্স। টেক্সটাইল কোম্পানি যেমন আছে আমাদের ইয়ান তৈরি করে, আমাদের আবার কি আবার আমরা যদি সিনথেটিকের কথা ভাবি, এই সিনথেটিক কিন্তু the origin of synthetic is oil and natural gas, or it is also known as petroleum companies, petrochemicals। এই সিনথেটিক ফাইবার অথবা আমরা যে এখন ড্রেস তৈরি করি, সব ড্রেস কি এখন 100% কটন না, এর সাথে কি থাকে? সিনথেটিক থাকে। এখন প্যান্ট কিনতে গেলে আমরা দেখি কি প্যান্টে আপনার একেবারে যদি সুতি হয় তাহলে কিনবে না কেউ, কারণ কি এটা আপনার করবে, ভাঁজ পড়ে যাবে। আর প্যান্ট যদি আপনার একেবারে 100% পলিস্টার হয় তাহলেও কিনবেন না, নট কমফোর্টেবল। আপনি এখন মিক্সচার খুঁজেন, শার্টেও মিক্সচার থাকে। তারপর হচ্ছে রিঙ্কেল ফ্রি বলে, রিঙ্কেল ফ্রি করার জন্য কি দিতে হয়? সিনথেটিক দিতে হয়, সিনথেটিক। এই সিনথেটিক দিতে হলে এই সিনথেটিক কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রোডাকশন হয় না। আমাদের যে কটন দরকার হয়, কটনের উই ক্যান প্রডিউস অনলি 1% অফ দি টোটাল ডিমান্ড। আমরা যত কটন কিনি তার মধ্যে 1% আমরা করতে পারি, 1% প্রোডাকশন করতে পারি, আর 99% উই ইম্পোর্ট। কাজেই এই নেটওয়ার্কে, এই র মেটেরিয়ালস নেটওয়ার্কে আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। এরপর টেক্সটাইল কোম্পানিজ এর ক্ষেত্রে এসে যখন দেখা যায় ইয়ার্ন, এটা শুধুমাত্র ন্যাচারাল ইয়ার্ন প্রোডাকশন করতে পারি বা ফেব্রিক প্রোডাকশন করতে পারি, কিন্তু সেটা কি? সেটা আমরা এই সিনথেটিক ফাইবারটাও কি নিজেরা প্রোডাকশন করতে পারি না। আমরা যেটাকে বলে আপনার নিট ফেব্রিক, আমরা নিট ফেব্রিকের প্রায় 70% পর্যন্ত প্রোডাকশন করতে পারি। ওভেন ফেব্রিক প্রোডাকশন আমরা করতে পারি না। এই ওভেন ফেব্রিক যে প্রোডাকশন করতে পারি না, এই ওভেন ফেব্রিক সব আমাদের কি 90% হলো ইম্পোর্ট, আর 10% উই ক্যান অনলি প্রডিউস। কাজেই আমাদের যে টেক্সটাইল কোম্পানিজ এর নেটওয়ার্ক, দি নেটওয়ার্ক ইজ অলসো ভেরি পুয়ার। কাজেই টেক্সটাইল কোম্পানিজ এবং অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এদেরকে আমরা কি বললাম? কম্পোনেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন নেটওয়ার্কস। এই কম্পোনেন্ট প্রোডাকশন নেটওয়ার্কস একসাথে এখানে বলছে যে প্রোডাকশন। কাজে এই শুধু প্রোডাকশন আমরা করি, সেখানেও কি আমাদের উই হ্যাভ ভেরি পুয়ার কন্ট্রোল, আমাদের পুয়ার কন্ট্রোল আছে।
এবং এই অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যেও কি নর্থ আমেরিকা কিন্তু এখনো প্রডিউস করে, মেক্সিকো ইজ প্রডিউসিং গার্মেন্টস, ইউনাইটেড স্টেটস যেমন আপনার সারা, তারপর আপনার ওয়ালমার্ট, এদেরও কিন্তু ফ্যাক্টরি আমেরিকাতেও আছে। যেটা একটু হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট তারা ওখানেই তৈরি করে, শুধু লো ভ্যালু এডেড প্রোডাক্টের জন্য তারা আমাদের কাছে আসে আসে কাজেই এশিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স, এদেরকে বলা হয় কন্ট্রাক্টরস। আপনি যে প্রোডাকশন করেন এটাকে বলে কি কন্ট্রাক্টরস, কন্ট্রাক্টরস। এবং এই কন্ট্রাক্ট আপনারাও কি আবার প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারেন না, কারণ কি আমাদের দেশে বলছে যে আপনার বিজিএমএ লিস্টেড ফ্যাক্টরি আছে মাত্র 4000, আর এমনিতে ফ্যাক্টরি আছে প্রায় 8000। তাহলে 8000-এর যে 4000, আর 4000 ফ্যাক্টরি কি করে, এই সাব কন্ট্রাক্টিং করে। 4000 ফ্যাক্টরি আপনার কন্ট্রাক্টিং করে, আর বাদ বাকি 4000 ফ্যাক্টরি করে সাব কন্ট্রাক্টিং। আর গেটিং দ্য আইডিয়া? আপনারা শুনতেছেন আমার কথা? Yes, sir. স্যার, জি আপনাদের স্যার। মার্চেন্ডাইজার হতে হলে একটু জ্ঞানী আপনাদের এই যে ভ্যালু চেইন সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে হবে। আর ভ্যালু চেইন কাকে বলে? ভ্যালু চেইন হলো যে আপনার একটা প্রোডাক্ট তৈরি করার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলা হয় ভ্যালু চেইন। যেমন প্রোডাকশন করা, প্রোডাকশনের আগে কম্পোনেন্ট আগে র মেটেরিয়ালস, প্রোডাকশন করার পরে আপনার সেল করা যেহেতু ইন্টারন্যাশনালি সেল করি সেটাকে বলে এক্সপোর্ট, এবং সেটাকে মার্কেট কনজিউমারের কাছে বিক্রি করা, মার্কেটিং নেটওয়ার্ক। এটা হলো আপনার এক্সপোর্ট নেটওয়ার্ক। তারপর এটা হলো কনজিউমার নেটওয়ার্ক, কনজিউমারদের কাছে প্রোডাক্ট সেল করা। এখন দেখেন এই যে অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারার্স আমেরিকাতেও আছে, আবার এশিয়াতেও আছে। আবার এই যে এরপরে এই যে নেটওয়ার্ক আছে না, এই নেটওয়ার্কে আপনার কোনো কন্ট্রোল নেই, শুধু প্রোডাকশন তৈরি করে তাদেরকে দেন, তারপর তারা ট্রেডিং কোম্পানি হলে তারা রিটেইল আউটলেটের মাধ্যমে সেল করে। সেটা যদি ওভারসিজ বাইং অফিস হয়, বাইং অফিসে ডিসকাউন্ট শপে বিক্রি করে, মেস মার্চেন্ডাইজ চেইনে বিক্রি করে, স্পেশালিটি স্টোরে বিক্রি করে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বিক্রি করে। ব্র্যান্ড নেম যাদের জেসিপেনি বা এমএনএস, এইচএনএম, এরাও কি করে এই বিভিন্ন আউটলেটের মাধ্যমে বিক্রি করে বা কি করে, এটাকে বলা হয় রিটেইলিং নেটওয়ার্ক, রিটেইল নেটওয়ার্ক। একটা হলো আপনার টেক্সটাইল নেটওয়ার্ক, তারপর হচ্ছে রিটেইল নেটওয়ার্ক। So these activities, this value chain is explained here in the value added activities. এখন আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে, আমরা এই টেক্সটাইল প্রোডাকশন ছাড়া কি আর&ডি করতে পারি স্যার, কিনা, ডিজাইন করতে পারি কিনা, ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি কিনা, মার্কেটিং করতে পারি কিনা? এক কথায় উত্তর হলো যে আপনারা পারবেন না। কারণ হলো যে আপনি আমেরিকায় যদি আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চান, তাহলে বলবে যে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট এটা এটা ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল টু দি আমেরিকান কনজিউমার্স। ওইভাবে ওদের নাক সেটকানো যে একটা অভ্যাস, সেটা এখনো আছে। আপনার প্রোডাক্ট কিন্তু কিনবে না। চায়না চায়না কিন্তু চেষ্টা করছিল নিজেরা ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারেন। ব্র্যান্ড মানে কি? ব্র্যান্ড তৈরি করলে আর&ডি হবে, ডিজাইন হবে, ডিস্ট্রিবিউশন হবে, মার্কেটিং হবে, সব নিজেরা করতে পারবে, তাই না? চায়না স্টিল ফেজ। জাপান একটা দুইটা ব্র্যান্ড আছে। আপনার কোরিয়াতে নিজস্ব দেশে কিছু যে আউটলেট আছে, কিন্তু বাহিরে নেই। ইন্টারন্যাশনালি দে আর নট সেলিং এনি প্রোডাক্ট ইন দেয়ার ওন ব্র্যান্ড নেম। তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড নেমে তারা কিছুই করতে পারে নাই। কারণ কি? ওয়েস্টার্ন ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকান রিটেইলার্স স্টিল কন্ট্রোলিং দি হোল নেটওয়ার্ক। এখনো নেটওয়ার্ক তারা কন্ট্রোল করে, এবং শুধু প্রোডাকশনটা আপনাদেরকে দিয়ে দিল। হ্যাঁ, বলেন কি বলতে চাচ্ছিলেন? বলবেন নাকি কিছু? স্যার, রিটেল জানি কি বললেন একটু সংক্ষেপে। যেমন আমরা ভ্যালু চেইনটা বুঝলাম যে একটা প্রোডাকশন থেকে একটা জিনিসের প্রোডাকশন প্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে প্রক্রিয়া হয় তাকে হলো ভ্যালু চেইন বলে। হ্যাঁ, শুরু থেকে এই শেষ পর্যন্ত। রিটেল এই যে আপনি প্রোডাক্ট কার কাছে বিক্রি করেন? ব্র্যান্ডেড অ্যাপারেল কোম্পানিস এর কাছে। হ্যালো এটা স্যার। হলো রিটেল। এইচএনএম কি বলেন তো? রিটেইলার। রিটেইলার। আপনি এখন কোন বায়ারের নাম বলতে পারবেন? একটা বায়ারের নাম বলেন। স্যার, MNS, sir. এমএনএস ইজ এ রিটেইলার।
M&S is retailer and they sell through retailing outlets. H&M, M&S, Zara, আপনার Nike, they are all retailers. এবং তারা আপনার কাছে কিনে এবং তারপরে রিটেইল আউটলেটস এর মাধ্যমে সেল করে। এগুলো হলো সবই রিটেইল আউটলেটস। These are all retail outlets. এবং এই রিটেইল আউটলেটস এ কারা সেল করে? এই সেল করে হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম অ্যাপারেল কোম্পানিজ সেল করে, বাইং হাউস গুলি সেল করে, তারপর ট্রেডিং কোম্পানিজ সেল করে। ঠিক আছে? হ্যাভ ইউ গট ইট? যে আপনার ভ্যালু চেইন, অ্যাপারেল ভ্যালু চেইনের কোথায় আছেন আপনি? আপনি আছেন কন্ট্রাক্টর এবং সাব কন্ট্রাক্টর এই হিসেবে আছেন। এখন এই জিনিসটা আবার আরেকভাবে ব্যাখ্যা দিই। এবার আসেন। So this is very important lessons for you, the merchandisers, because you have to know about the total value chain. If you do not understand the total value chain, then you cannot be the efficient marketing officer. Merchandiser is a marketing officer. You have to sell. You don't need to have any special knowledge. এখন দেখেন এই যে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন সিস্টেমকে 4 ভাগে ভাগ করেছে। There are 4 different production systems international. One is known as CMT, that is cut, make and trim, that is also known as assembly. Another production system is known as own equipment manufacturing or full package manufacturing on FOB manufacturing. Another is known as original design manufacturing, ODM, or full package with design. And another is known as the original brand manufacturing. What is CMT? আপনারা মনে হয় জানেন। বাংলাদেশে 1977 সালে যখন এই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমি শুধু বলবো টেক্সটাইল প্রোডাকশন। এখন আপনারা প্রোডাকশন বলতে কি বোঝেন সেটা তো আর সম্ভবত ব্যাখ্যা দিতে হবে না। প্রোডাকশন বলতে কি বোঝেন? প্রোডাকশন বলতে হয় লোয়েস্ট ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটিস। এবং সেটাকে বাংলাদেশে যখন আপনার এই 77 এ ডেইউ এবং দেশ গার্মেন্টস যেটা শুরু করেছিল সেটা হলো যে অ্যাসেম্বলি, মানে শুধুমাত্র আপনার সবকিছু একসাথে করে দেবো এবং কাট, মেক এন্ড ট্রিম করে দেবো। শুধু কাট করব, তারপর সুইং করব আর ট্রিম অ্যাড করে দেবো। এটা হলো লোয়েস্ট লেভেল অফ ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন সিস্টেম, লোয়েস্ট লেভেল। Only apparel manufacturer cut and sew woven on knitted fabric or knit apparel directly from yarn. Yarn থেকেও যেটা আমরা এখন করি, yarn থেকেও সরাসরি কি করি? গার্মেন্টস তৈরি করি। এটাকে বলা হয় সিএমটি প্রোডাকশন। আমাদের যখন এটা শুরু হয়েছিল, our production package was CMT. The second upgradation, এটাকে বলা হয় production system upgradation. The second production system upgradation is known as original equipment manufacturing or FOB or full package. The apparel manufacturer is responsible for all production activities, including CMT activities as well as finishing. The firm have upstream logistics capabilities, including procuring, sourcing and financing. এটা আপনার সোর্সিং ফাইন্যান্সিং কারা করে? আমরা করি না? আপনারা কিন্তু করেন। Mr. Islam, আছেন না আজকে নাকি? জি স্যার। So you are very important man here in the classroom. So be very attentive here in the classroom. The firm must have upstream logistics capabilities, including procuring, sourcing and financing. এখন কিন্তু প্রোডাক্ট যে আপনারা তৈরি করে দেন, এখানে কিন্তু আপনার নিজস্ব ফাইন্যান্সেই প্রোডাক্ট তৈরি করেন। যেমন আপনি ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করেন, ব্যাংক ফাইন্যান্স নেন, অথবা এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড সাপোর্ট নেন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে, নিয়ে আপনি নিজস্ব ফাইন্যান্সে প্রোডাক্ট তৈরি করে দেন। এটাকে বলা হয় অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং। এবং আপনার ইকুইপমেন্টস গুলিও আপনার নিজের অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট গুলো নিজের, কেন যে সুইং মেশিন গুলিকে আপনাদের না। So procuring the necessary raw materials for piece, goods and trim needed for production, including the machines needed to produce. এটাকে বলা হয় অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং। বাংলাদেশ এখন এই স্টেজে আছে। বাংলাদেশ এখন শুরু করেছিল সিএমডি হিসেবে। সিএমটি থেকে বাংলাদেশের এখন প্রোডাকশন সিস্টেম ইজ ফলোইং OEM, অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং।
এরপরে যে আপগ্রেডেশনটা প্রোডাকশনে, অনলি প্রোডাকশন, এখনো কিন্তু আমরা প্রোডাকশনে আছি। এর পরের যে আপগ্রেডেশন হচ্ছে হাই ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাকশন। এরপর আপনি এখানে যে প্রোডাকশন করতেন, এখন এই প্রোডাকশন একটু আপগ্রেড হয়ে আপনারা ডিজাইনও তৈরি করবেন। ডিজাইন তৈরি, সরি, দিস ওয়ান ডিজাইন। This third upgradation to production system is original design manufacturing. This is a business model that focuses on adding design capabilities to production of garments. এখন আমরা এই লেভেলে যেতে পারিনি, স্টিল আমরা কি করি, টেক প্যাক মার্চেন্ডাইজার, টেক প্যাকটা কিন্তু ডিজাইন সহ আসে। তারা যে ডিজাইন দেয় সেই ডিজাইনেই প্রোডাক্ট তৈরি করতে হয়। এখন আপনি বলতে পারেন স্যার আমাদের তো R&D ডিপার্টমেন্ট আছে। হ্যাঁ, R&D ডিপার্টমেন্ট আছে, ওই R&D ডিপার্টমেন্ট কোনো নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করে না, ওই শুধুমাত্র যে প্রোডাক্টের যে স্কেচটা দেয় সেটার একটু কালার কম্বিনেশন এইসব পর্যন্ত আমরা করতে পারি। কাজে স্টিল দি ডিজাইন ইজ কন্ট্রোল বাই দ্য বায়ার। So there are some other countries, say for example, American manufacturers are ODM manufacturers, original design manufacturing and full package manufacturing তারা করে। আমরা কিন্তু করতে পারি না, আমরা we are dependent on design, we don't have design capabilities। এবং এটা এটা এই আমেরিকা এবং ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এই ডিজাইন ক্যাপাবিলিটিস আপনাদের হাতে তুলে দেয়নি। আপনারা ডিজাইন করতে পারলেও তারা নিবে না। কারণ কি জানে তারা, যদি ডিজাইন আপনাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনার প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি বাদ দিয়ে ডিজাইন করা শুরু করবেন, প্রোডাক্টের ভ্যালু বেড়ে যাবে এবং তাদের কন্ট্রোল থাকবে শুধু মার্কেটিং এ তারা মার্কেটিং না কন্ট্রোল, তারা শুধু R&D, ডিজাইন, মার্কেটিং, ডিস্ট্রিবিউশন, সার্ভিস সব কন্ট্রোল এখনো রাখতে চায় এবং এখন পর্যন্ত রাখছে। অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং বলে এই অরিজিনাল ডিজাইন, দি আপগ্রেডেশন অফ দি প্রোডাকশন সিস্টেম ফ্রম ODM ইজ নোন অ্যাজ OBM। এবার কি আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করবেন, আপনি নিজের ব্র্যান্ডে সেল করবেন OBM। যদি OBM টা হলে এই টোটাল প্রোডাকশন নেটওয়ার্ক, R&D, ডিজাইন, পারচেজিং, প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মার্কেটিং, সার্ভিসেস, দিস আর অল কন্ট্রোল বাই দ্য ODM ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজিস অর প্রোডাকশন সিস্টেম। এবং এখানে কি সব হাই ভ্যালু রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস থেকে শুরু করে যত প্রকারের আপনার সুবিধা আছে সব সুবিধাই আপনার এই OBM বা অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারাররা পেয়ে থাকে। আমেরিকান যে ওয়ালমার্ট যখন তাদের প্রোডাক্ট নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে তৈরি করে, এটাকে বলা হয় OBM, অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। হ্যাভ ইউ গট দি আইডিয়া অ্যাবাউট দি প্রোডাকশন সিস্টেম? তাহলে আপনারা এখন কোন স্টেজে প্রোডাকশন সিস্টেম করেন বলেন তো, একজন বলেন। অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং। অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং আমরা করি, এটা শুরু হয়েছিল CMT দিয়ে, এখন এই পর্যন্ত এসেছে, এরপরে আর যাওয়ার সুযোগ নেই। কাজেই আমরা ওয়েট করতেছি কবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে এবং আমরা অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে মাইগ্রেট হয়ে যাব, and there will be labor shortage in the textile industry and the textile production will move to other countries, যেমন আপনার ইথিওপিয়া যাবে, আপনার সাব-সাহারান আফ্রিকায় চলে যাবে। কারণ কি তাদের কোনো কাজ নেই, কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, এখন যে কাজ পাবে তাই করবে। এটা আমাদের দেশে যখন 77 এসেছিল, মানুষের খাবার ছিল না, মানুষের আপনার পরার কাপড় ছিল না, কাজেই যে কাজ যখন পাইতো তখন সেটাই করতো। ওই সুবিধাটা নিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করছে এবং এখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেস ইজ ভেরি গুড, বাট আনটিল and unless we can go to ODM, we have to keep here, and the scope of going to ODM and OBM is very difficult because এখানে ওয়েস্টার্ন পলিটিক্স কাজ করে, এটা সম্ভবত আপনি পারবেন না, এই পর্যন্ত গিয়ে শেষ করে দিতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রি। এখন আসেন এই যে অ্যাপারেল এই সোর্সিং যে চেঞ্জ হলো, প্রোডাকশন শিফট ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ টু ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ এন্ড নাও in developing countries. Bangladesh is a developing country and we are producing the product, এবং আপনার প্রোডাকশন সিস্টেমটা বুঝলেন যে there are 4 different production systems। এই যে প্রোডাকশন সিস্টেম যে মুভমেন্ট, এই গ্লোবাল সোর্সিং প্যাটার্নটা কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে সেটা একটু আরেকটা রিভিউ করি। এই যে এটাই এখানে যেটা বলেছে সেটাই, the world textile and apparel industry has undergone
several production migrations since 1950s 1950s এর কাহিনী আমরা বলি না, এর আগে গ্রেট ব্রিটেন থেকে আমেরিকাতে এসেছে, এইসব কাহিনী আর বললাম না। এবং এই 1950s এর পরে সবগুলি এই ইন্ডাস্ট্রিটা এসেছে আফ্রিকাতে, ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে, সরি, ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে এসেছে এশিয়াতে, বাট আফ্রিকা, এশিয়াতে, এশিয়া থেকে এখন এটা আফ্রিকায় যাচ্ছে, that will be the fourth migration. এবং এটা কি, the first was from North America and Western Europe to Japan in 1950s and early 1960s, when the Western textile and clothing production was only production was displaced by a sharp rise in imports from Japan. কাজে প্রোডাকশন করতো এবং জাপান থেকে আমেরিকা এবং ইউরোপ ইম্পোর্ট করতো। তারপর সেকেন্ড শিফট was from Japan to Hong Kong, Taiwan, and Korea. Also, Singapore. Singapore is also one of the countries which dominated global textile and clothing exports in 1970s and 80s. 1970s and 80s, 80s a textile industry was number one industry, export-oriented industry in Hong Kong, China, Taiwan, and Korea. এখন এই 1980s এর পরে ওই যে 77 এ ডেইউ ফ্রম কোরিয়া বাংলাদেশে আসছে। 1980s and 1990s the industry was a third migration from Asian big three বলতে আপনার হংকং, তাইওয়ান এবং কোরিয়াকে বোঝানো হচ্ছে, to other developing countries. In the 1980s production only, not the other value-added activities, only production move. এই যত কথাই বললাম সবই শুধু প্রোডাকশন মুভমেন্ট হয়েছে, এগুলি আর একটাও মুভমেন্ট হয় নাই। Production moved principally to mainland China. China গেছে 80 সালের দিকে। Also to several other Southeast Asian countries including Bangladesh, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Sri Lanka. And in 1990s, new supplier included South Asian and Latin American countries. Latin American countries, Madagascar. ঝামেলা হচ্ছে নেটওয়ার্কে, স্যার শোনা যাচ্ছে না। Can you hear me? আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? স্যার এখন শোনা যাচ্ছে। Okay. মাঝে So, মাঝে ডিস্টার্ব হচ্ছে, এখন আবার শোনা যাচ্ছে স্যার। have you got the global sourcing shifts and shift in production যে শিফট হলো? তারপর এখন বাংলাদেশের অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি আপনারা জানেন, ইন্ডাস্ট্রি এতক্ষণ উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস অ্যাবাউট দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল textile revolution in Bangladesh. It was a South Korean company, was an early entrant in Bangladesh when it established a joint venture on 27 December 1977 with Desh Garments, making it the first export-oriented ready-made garments industry in Bangladesh. After only 1 year, in which 130, এক বছর পরে 130 দেশ সুপারভাইজার্স, এই যে দেশ গার্মেন্টস যারা চাকরি করতো তাদের 130 জন সুপারভাইজারকে এই ডেইউ তাদের দেশে নিয়ে গেছে। ডেইউ 130 দেশ supervisors and managers receive free training from DEU in production and marketing at DEU's state-of-the-art ready-made garments plant in Korea. এই কোরিয়া নিয়ে 130 জনকে, এই মার্কেটিংটা ভুল আসছে, মার্কেটিং হবে না, অনলি প্রোডাকশন ট্রেনিং দিছে, ঠিক আছে? 130 জনকে প্রোডাকশন অ্যাসেম্বলিকরণ শিখিয়েছে। তার মধ্যে এই 130 জন বাংলাদেশে ফিরে 115 of the 130 left দেশ গার্মেন্টস, কারণ এসে দেখছে কি যে প্রোডাকশন আমরা করতে পারলেই হয়, বিদেশিরা কিনবে, কারণ কি লো ভ্যালু এডেড অ্যাক্টিভিটিস কোনো ডেভেলপ কান্ট্রি করতে পারবে না। কাজে এই 130 জন যারা ট্রেনিং নিয়ে এসছে তার মধ্যে 115 জনই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে নতুন ইন্ডাস্ট্রি করছে। আপনারা ওই অনেকের নামও জানেন, কাদের, নুরুল কাদের, এরা নতুন উদ্যোগ নিয়েছে গার্মেন্টস ইনভেস্টমেন্ট। 115 of the 103 left Desh Garments Limited and set up separate private garment export firms and began
working for other newly formed export-oriented IMG companies with new garment factories in Bangladesh for much higher salaries than Desh Garments offer. দেশ গার্মেন্টস যেসব স্যালারি দিত তার থেকে বেশি স্যালারি দিয়ে নতুন বাংলাদেশি কোম্পানিতে তাদেরকে অফার করে নিয়ে আসছে এবং বাংলাদেশের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট এগুলির মূল কারণ যে হলো এই আপনার গ্লোবাল রিস্ট্রাকচারিং প্রসেস। এই গ্লোবাল রিস্ট্রাকচারিং প্রসেসটা কি ছিল? ছিল যে আপনার আগে কোটা সিস্টেম ছিল, মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট অথবা এমএফএ। এই এমএফএ এর আন্ডারে বাংলাদেশ থেকে কত পিস আমরা গার্মেন্টস বিক্রি করতে পারবো, আমেরিকা তার একটা কোটা ছিল, চায়না কত বিক্রি করতে পারবো তারও একটা কোটা ছিল। এর কোটা থাকার কারণ ছিল আপনার ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন মনে করতো কোটা সিস্টেম যদি না থাকে তাহলে চায়না সব প্রোডাকশন করে সেল করে দিবে, আর কেউ সেল করতে পারবে না। এই ধারণা ডাব্লিউটিও অথবা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ছিল। এই কারণে তারা কোটা মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্টের আন্ডারে কোটা সেট করে দিয়েছিল যে আপনি 100 সেল করতে পারবেন, 100 ইউনিট চায়নাকে বলছে, আর বাংলাদেশ থেকে 50 ইউনিট সেল করতে পারবেন। এটা দিস আর দ্য এক্সাম্পলস, এক্সাক্ট ফিগার আই ডোন্ট নো। যে আপনার এই কোটা সিস্টেম করাতে যেটা হয়েছে যে এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলি টিকে গেছে, কিন্তু টিকে যাওয়ার পরেও যখন দেখছে যে সবাই দাবি তুলছে যে না কোটা তুলে দেন, কোটা তুলে দিলে আরো গরিব দেশের মানুষ আরো বেশি প্রোডাকশন করতে পারবে, বেশি সেল করতে পারবে। এরপর এই আপনার 2005 এসে জানুয়ারি 2005 থেকে আপনার এই কোটা অ্যাবলিশ করে দিছে। কোটা অ্যাবলিশ করে দেওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে আমেরিকান মার্কেট অ্যান্ড প্রেফারেন্সিয়াল মার্কেট অ্যাক্সেস টু ইউরোপিয়ান মার্কেটস lead to the emergence of an export-oriented garment industry in Bangladesh. এই কোটা অ্যাবলিশ করাতে বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি প্রোডাকশন করছে। আগে 50 ইউনিট বিক্রি করতে পারতো, এখন তো লিমিট নেই, 100, 500, 700, 1000, 10,000 যত পিস প্রোডাকশন করতে পারবে ততই সেল করতে পারবে। দ্যার ইজ নো কোটা। এবং দ্যাট ওয়াজ দি বুম ফর দি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ। এই কোটা অ্যাবলিশন ওয়াজ বুম। এই 2005 এর পরে কোটা উঠে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের অনেক লেবার ছিল যাদের কাজ ছিল না, যাদের গার্মেন্টস প্রোডাকশনে নিয়ে আসছে, এবং এই দি বুম অফ দি ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ বিগেন ফ্রম 2005. However, surprising all doubts, the industry continued to succeed and dominate in the global level. Now we are the number 2 garments exporter in the world. এই কোটা অ্যাবলিশ করতে গিয়ে আপনার কিছু কিছু আপনার বিষয় ছিল যে যেটাকে আমরা বলি আপনার MFA and ATC, Agreement on Textiles and Clothing. Multi-fiber agreement governed the world trade in textiles and garments from 74 to 1994, imposing quotas on the amount developing countries could export to the developed countries. Its successor, the Agreement on Textile and Clothing, এই যে MFA উঠিয়ে তারপর কি করছে, Agreement on Textile and Clothing করছে, and that was also expired in January. এই Agreement on Textile and Clothing এ ছিল যে কোটা সিস্টেম একবারে অ্যাবলিশ করে দেয় নাই, আস্তে আস্তে অ্যাবলিশ করছে। এই ফ্রম 1994 টু 2005, মানে 10 ইয়ার্স, এই 10 বছরের যে একটা এগ্রিমেন্ট আপনার ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন WTO করে দিছে, সেটার নাম হলো ATC, এগ্রিমেন্ট অন টেক্সটাইলস এন্ড ক্লোদিং। এর আন্ডারে আস্তে আস্তে কোন দেশের কোটা বাড়ছে, কমছে, বাড়ছে, মানে মূলত রিশেপ করছে। রিশেপ করার পরে 2005 থেকে বলছে দেয়ার উইল বি নো কোটা, জানুয়ারি 2005। এবং এর কারণে বাংলাদেশে এই 2005 এর পরেই কিন্তু বাংলাদেশের এক্সপোর্ট, গার্মেন্টস এক্সপোর্ট সার্চ করছে অথবা increase at very high growth rate. The multi-fiber agreement governed international trade around garments and export from 74 to 2004. The goal of the MFA was to establish quotas limiting textile imports into developing countries whose domestic industries were facing serious damage from rapidly increasing imports. The system of import quotas that dominated the trade during this period have now been phased out. এখন আর নেই। ATC was a traditional period to move from MFA to WTO trading system. A WTO trading system হলো ফ্রি ট্রেড। এখন আপনারা যেটা করতে পারেন এটা কি বলে, WTO ট্রেডিং সিস্টেম অথবা ফ্রি ট্রেড। এভাবে আমাদের কি বলে যে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি
টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করছে এবং নাও দি ইন্ডাস্ট্রি at its peak. At its peak, and we do not know when the industry will collapse, and the collapse ultimately depends on the other industrial growth. এখন if we sum up today's lecture, what you have learned today? বলেন। এবং আরেকটা জিনিস দেখাই যে আপনাদের এই যে সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্কস, আরএমজি সাপ্লাই চেইনস, আরএমজি সাপ্লাই চেইনটা এখন দেখেন যে আপনার এশিয়া বেসড রিজনাল টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল প্রোডাকশন, এই ট্রেড নেটওয়ার্ক এশিয়া বেস, যেমন সাউথ কোরিয়া, ভিয়েতনাম and other apparel countries, South Korea, Taiwan, and also Hong Kong here. China is importing garments, apparel from Vietnam and other Asian countries. China is exporting textile to Vietnam and other countries, including Bangladesh. Bangladesh কি yarn fabric কিনে না চায়না থেকে? এবং আমরা কিন্তু কিছু তাদের কাছে গার্মেন্টস বিক্রি করি, আমরা কিন্তু টেক্সটাইল বিক্রি করি না। সাউথ কোরিয়াও তাই, চায়না থেকে অ্যাপারেল কেনে, আবার চায়নায় টেক্সটাইল বিক্রি করে, চায়না থেকে টেক্সটাইল কিনেও সাউথ কোরিয়া এবং তাইওয়ানে। এবং এই যে ভিয়েতনাম and other Asian countries are selling apparel to সাউথ কোরিয়া and তাইওয়ান, এবং সাউথ কোরিয়া তাইওয়ান থেকে কিন্তু আবার টেক্সটাইল আবার আমরা কিনি। So China is producing apparel and textile. South Korea is producing ultimately textile and buying apparel from China and other South Asian countries. এবং এই আমাদের যে এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ এর কম্পিটিটর কারা, এই কম্পিটিশন হয় এই যে সার্কেল ওভাল দেয়া, এই ওভালের সাথে আমাদের কম্পিটিশনটা হয় এদের সাথে। আমেরিকার সাথেও কিন্তু কম্পিটিশন হয়, কারণ কি আমেরিকাও কিন্তু অ্যাপারেল প্রোডাকশন করে, বাট এক্সপেন্সিভ অ্যাপারেল। চায়নার সাথে মূল কম্পিটিশনটা হয়। CFTADR এটা হলো যে আপনার ডমিনিকান রিপাবলিক, ক্যারিবিয়ান and ডমিনিকান রিপাবলিক। এই ক্যারিবিয়ান ডমিনিকান রিপাবলিক থেকেও মানে সেন্ট্রাল আমেরিকান, এটাকে বলা হয় সেন্ট্রাল আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এরিয়া অ্যান্ড ডমিনিকান, সেন্ট্রাল মূলত দুটো, সেন্ট্রাল আমেরিকান ডমিনিকান রিপাবলিক ফ্রি ট্রেড এরিয়া। এদের সাথে কিন্তু বাংলাদেশেরও কম্পিটিশন হয়, চায়নারও কম্পিটিশন হয়, কারণ কি তারা এই টেক্সটাইল আমেরিকা থেকে কিনে আর আমেরিকাতে অ্যাপারেল বিক্রি করে। চায়নাও কিন্তু আবার অ্যাপারেল বিক্রি করে আমেরিকাতে, আবার বাংলাদেশও কিন্তু, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, আদার কান্ট্রিজও কিন্তু অ্যাপারেল বিক্রি করে আমেরিকাতে। আবার মেক্সিকোতে কি করে, মেক্সিকো আবার কি টেক্সটাইল কিনে আমেরিকা থেকে আর অ্যাপারেল বিক্রি করে আমেরিকাতে। কাজেই মেক্সিকো কিন্তু চায়না এবং এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ এর কম্পিটিটর। কাজে এই যে নেটওয়ার্কটা বলছে যে মেক্সিকো আমেরিকা, আবার ভিয়েতনাম এন্ড আদার কান্ট্রিজ টু আমেরিকা, চায়না এন্ড আমেরিকা, এরাও কি দে আর অলসো দি কম্পিটিটরস। মেক্সিকো, চায়না এন্ড আদার Asian countries are the competitors. They are the competitors. এবং এই যে ওয়েস্টার্ন হ্যাম্পশায়ার টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল সাপ্লাই চেইন, এটাকে বলছি আপনার এশিয়ান, আর এটাকে বলছি আপনার ওয়েস্টার্ন হ্যাম্পশায়ার টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল সাপ্লাই চেইন, আর এটা হলো এশিয়ান টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল সাপ্লাই চেইন। এবং আর কানাডা আপনার এই যে নাপটাকে এখন বলে আছে ইউএস মেক্সিকো সিএ, ইউনাইটেড স্টেটস মেক্সিকো এন্ড সেন্ট্রাল আমেরিকান এগ্রিমেন্ট, ইউএসএমসিএ বলে আর কি। আগে যেটাকে নাপটা, নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এরিয়া বলতো, এখন আপনারা বলে ইউএসএমসিএ, অথবা ইউনাইটেড স্টেটস মেক্সিকো কানাডা ফ্রি ট্রেড এরিয়া, ইউনাইটেড স্টেটস মেক্সিকো এন্ড কানাডা ফ্রি ট্রেড এরিয়া। এরা কিন্তু এই কানাডা কিন্তু আবার আমেরিকা থেকেও কিনে আমেরিকায় বিক্রিও করে। আবার আপনার মূলত কানাডায় চায়না থেকে প্রোডাক্ট যায়, বাংলাদেশ থেকেও যায়, বাংলাদেশ ভিয়েতনাম থেকেও কিছু প্রোডাক্ট যায়। এই কানাডা আপনার ইউএস
এর মধ্যে কি আছে টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল থ্রু টিপিএল। এদের মধ্যেও আপনার কিছু টেক্সটাইল এবং অ্যাপারেল কেনা বেচা হয়, বাট কানাডা ইজ প্রডিউসিং ভেরি little amount of textile and apparel. Ultimately, the competitors are Mexico, China, and other Asian countries. And in today's world, sub-Saharan Africa is not shown here. Is also a very important component in RMG supply chains or textile supply chains. So, if we sum up today's discussion, what we have learned today, we have ultimately focused on today about the apparel value chain. কোনটায় ফোকাস করলাম বলেন তো? এই apparel value chain এর কোন জায়গায় আমরা প্রোডাকশন করি? Can you tell? এটা কোনটা করি? শুধু প্রোডাকশন, তাই না? আমরা প্রোডাকশন করি স্যার একেবারে বটম লেভেলে। এখন আপনি বলেন যে আমাকে যে এই প্রোডাকশন সিস্টেম, ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন সিস্টেম কি কি হতে পারে আর যেটা আপনি ফোকাস করতে পারেন ইন ফিউচার, কি কি ইন্টারন্যাশনাল কি প্রোডাকশন সিস্টেম হতে পারে? আমি আপনার একটা একটা আমাদের D8 নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে, D8 ডেভেলপিং এইটে কারা মেম্বার? সেটা হলো যে আপনার বাংলাদেশ আছে, মালয়েশিয়া আছে, টার্কি আছে, তারপর হলো যে ডেভেলপিং এইটের মধ্যে আরো সম্ভবত আপনার এই যেসব দেশ আছে তাদের একবার একটা বাংলাদেশে কনফারেন্স ছিল, সেখানে আমি বলেছিলাম যে আপনারা যদি পারেন টেক্সটাইল সেক্টরকে নিয়ে আগাতে, তাহলে এই প্রোডাকশনটা অনেক আগের কথা, 2012 সালের কথা, বাংলাদেশে D8 কনফারেন্স ছিল। তখন সেখানে আমি বলেছিলাম যে আপনারা যদি পারেন তাহলে একটা নিজস্ব D8 নামে D8 গার্মেন্টস ব্র্যান্ড এটা তৈরি করে সারা বিশ্বে বিক্রি করে দেখান। বাংলাদেশ একা পারবে না, টার্কিও একা পারবে না, কারণ তুরস্কও কি কোনো ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারে নাই। আমাদের কাছে প্রোডাক্ট কিনে তারপর ইউরোপে বিক্রি করে, তাদের তাদের পলিসি। মালয়েশিয়ার কোনো ব্র্যান্ড নেই, কাজে কারোই ব্র্যান্ড নেই। আপনারা এই 8টা দেশ মিলে যদি পারেন একটা D8 ব্র্যান্ড ওপেন করে গার্মেন্টস এর, সেটা আপনি ব্র্যান্ড হিসেবে যারা বড় লোক আছে যেমন মালয়েশিয়া, টার্কি, তারা বিক্রি করবে, আর যারা গরিব আছে তারা প্রোডাকশন করবে। কিন্তু একটা ব্র্যান্ড আপনার প্রোডাকশন টেকনোলজিটা হবে অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। সেটাই যেতে পারেন কিনা দেখেন, কিন্তু এটা হচ্ছে D8 হচ্ছে ভুয়া একটা ফর্ম, আপনার নিজেদের মধ্যে কোনো কোঅর্ডিনেশন নেই। কাজেই ওইটা শুধু অফার পর্যন্তই ছিল, এর কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন হয়নি। যাই হোক, এখন আমরা প্রোডাকশন করি, তাহলে আর কি কি প্রোডাকশন টেকনোলজি থাকতে পারে? আমরা CMT থেকে শুরু করেছি, তারপর ইমপ্রুভমেন্ট আপগ্রেডেশন টু দি টেক্সটাইল প্রোডাকশন সিস্টেম ইজ OEM, ওন ইকুইপমেন্ট অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং। এবং আরো আপগ্রেড করা যায়, সেই ইকোনমিক আপগ্রেডেশন গুলি কি কি? সেগুলি হলো যে আমরা করতে পারি অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারি, ডিজাইনটাও আমরা করব। আরেকটা অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারি, আমরা নিজেরা ব্র্যান্ড তৈরি করব, বাট ইট ইজ নেটওয়ার্কের সমস্যা, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নেটওয়ার্কে আপনাদের সমস্যা হওয়ার কথা, কারণ আমি তো মোবাইল নেটওয়ার্কে আছি। না স্যারটা আমি শুনতে পাচ্ছি এখন। শুনতে পাচ্ছি আমিও। আমি তো মোবাইল নেটওয়ার্কে, এটা ইন্টারাপ্ট করে না। যদি কল না আসে, কল আসলে করে। ওটা জি, ওটা আলামিন ভাই আপনার নেটওয়ার্কটা একটু চেক করেন আর কি। আপনার আজকের গ্যাঞ্জামে আছি, গ্যাঞ্জামে বলতে আপনারা জানেন যে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ছিল না অনেকদিন, সেই ভিসি আজকের নতুন ভিসি নিয়োগ দিয়েছে, সেখানে থেকে বেশ কল পাচ্ছি আর কি। যাই হোক, এখন getting the idea about the apparel value chain, apparel network. So when you will have the idea about the apparel value chain and what you are doing and what you could do, this will be available to you. কাজেই আপনারা এই জিনিসটাই প্রোডাকশন শিফট কেন হলো, আপনার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কি অবস্থান,
কোন ধরনের প্রোডাকশন সিস্টেম হতে পারে। তারপর হলো যে ডিফারেন্ট ভ্যালু চেইন কম্পোনেন্টস, উই হ্যাভ ডিসকাস টুডে অ্যাবাউট দিস ম্যাটার। এখন যদি এখান থেকে ভ্যালু চেইন থেকে যদি প্রশ্ন করি আপনাকে, যে বলেন তো what is the base raw materials of synthetic fiber or synthetic fabric or woven fabric? What is the base raw materials of synthetic fiber? অয়েল, গ্যাস, ফাইবার কি দিয়ে তৈরি হয়? পেট্রোকেমিক্যালস, অয়েল, গ্যাস, অয়েল, গ্যাস, জি। কাজেই আমরা যে সৌদি আরবেরকে বলি যে সুপার পাওয়ার, এবং তারা যে আসলে অ্যাকচুয়ালি তারাই যে বড় লোক, সেটা কিন্তু এই টেক্সটাইল সেক্টরেরও র মেটেরিয়ালস কিন্তু তারা সাপ্লাই দেয়। সিনথেটিক ফাইবার তাদের ছাড়া কিন্তু সিনথেটিক ফাইবার বানানো যায় না। কারণ কি, মিডল ইস্ট হলো সোর্স অফ অয়েল, পেট্রোলিয়ামস আর পেট্রোকেমিক্যালস। আর ন্যাচারাল ফাইবার, যেটা আমাদের চায়না হলো 1 নম্বর ন্যাচারাল ফাইবার প্রডিউসার। কটন, চায়না পরের দেশগুলো হলো ইন্ডিয়া, তারপর হচ্ছে যে কাজাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইউনাইটেড স্টেটস, দে আর দি কটন ম্যানুফ্যাকচারার। চায়না যদিও আবার আপনার নাম্বার 1 প্রডিউসার অফ কটন, আবার নাম্বার 1 ইম্পোর্টারও। চায়না সেকেন্ড কটন ম্যানুফ্যাকচার হলো ইন্ডিয়া থেকে সব চায়না আগে থেকেই কিনে। আপনারা জানেন কিনা যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, যে তুলা হওয়ার আগেই ফিল্ড কিনে নেয়, সেটা হলো যে ইন্ডিয়ান তুলা গাছে হওয়ার আগে আপনার চাইনিজরা কিনে ফেলে। আপনারা যাদের বাড়ি রাজশাহী তারা জানেন, ওই যে আম বিক্রি হয় না, আম কিন্তু ফুল আসার আগেই আম বিক্রি হয়ে যায়, আমের বাগান, তাই জি না? স্যার, জি স্যার। কন্ট্রাক্ট, এই যে কটন ফার্মিং ও ইন্ডিয়ায় কটন ফার্মিং যেটা হয় সেটা হলো কন্ট্রাক্ট ফার্মিং। এই আগেই থেকেই আপনার চায়না সব কিনে ফেলে। এই কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আছে, কাজে চায়না হলো নাম্বার 1 প্রডিউসার এন্ড নাম্বার 1 ইম্পোর্টার। কারণ কি, তাদের এই ফেব্রিক যত প্রোডাকশন হয় সব কটন রিলেটেড। আবার কেমিক্যালসেও আপনার এই যে সিনথেটিক ফাইবারেও চায়না নাম্বার 1। যদিও র মেটেরিয়ালস তাদের অয়েল নেই, পেট্রোকেমিক্যালস কম আছে, কিন্তু তারপরও তারা নাম্বার 1। কারণ কি, আপনার মিডল ইস্ট থেকে তারা অনেক পরিমাণ র মেটেরিয়ালস কিনে, পেট্রোকেমিক্যালস কিনে। So these are the value-added networks of production, value-added networks of the apparel supply chain. এটাকে আমরা apparel value chain বা apparel supply chain ও বলি। এবং এই RM যে সাপ্লাই চেইন, who are the competitors, আমরা 2 ভাগে ভাগ করেছি। একটাকে বলছি যে ওয়েস্টার্ন হ্যাম্পশায়ার টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল সাপ্লাই চেইন, আর একটা বলছি এশিয়া বেসড রিজনাল টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল প্রোডাকশন চেইন। আমরা ম্যাক্সিমাম এখানে শুধু গার্মেন্টস প্রোডাকশন করি, আর এখানে কি আপনার প্রোডাকশনের যে ভ্যালু-এডেড কম্পোনেন্ট গুলি ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকা এখনো কন্ট্রোল করে, যেটাকে আমরা এখান থেকে বলেছি। হ্যাভ ইউ গট দি আইডিয়া অ্যাবাউট দি অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন? আজকে আসলে টপিকটা ছিল অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন, এবং এই অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা হলো কিনা? জি স্যার, কিছুটা হয়েছে। সো ইউ উইল রিড দ্য মেটেরিয়ালস। আজকের আরো পড়বেন কিনা? আজকে থাকতে পারে স্যার, আজকে থাক স্যার। আপনারা চাইলে আজকের আমরা আরেকটু বিষয়, এইগুলি ইজি আছে, আপনারা মনে হয় যে দেখলেও পারবেন। এরপরে ফোকাসটা করব সেটা হলো যে আপনার বিজনেস কি জিনিস। আপনার টেক্সটাইল বিজনেসে কাজ করেন না, তারপর আপনাদের কাজ করতে হয় মার্কেটিং, জি স্যার, করতে হয় RMG ইন্ডাস্ট্রিতে, আপনাদের কাজ করতে হয় বায়ারদের সাথে, সাপ্লায়ারদের সাথে। আপনারা আসলে করেন মার্কেটিং, প্রোডাকশন মার্কেটিং করেন। এবং এই মার্কেটিং করতে হলে যে আরেকটা জিনিস হয়, এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্পেশালাইজেশন হলো আপনারা কিন্তু সব প্রোডাক্ট তৈরি করেন না, প্রোডাক্ট গার্মেন্টস বিক্রি করেন, কিন্তু এই যে ইম্পোর্ট করেন আবার ইম্পোর্টেড ইনপুটস আর এমবেডেড ইনটু এক্সপোর্টেড আউটপুটস, যেটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্পেশালাইজেশন। কাজে আমাদের যে প্রোডাকশন সিস্টেম এখানে পুরো ভার্টিক্যালি স্পেশালাইজড, এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্পেশালাইজেশন। যে আমরা র মেটেরিয়াল বিদেশ থেকে কিনে নিয়ে আসি, তারপর প্রোডাক্ট তৈরি করে তারপর সেল করি, এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্পেশালাইজেশন। এবং আমরা গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য
কিছু কিছু সুবিধা পাই, যেমন ক্যাশ ইনসেন্টিভ, ডিউটি ড্রব্যাক, বন্ডেড ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটি, ট্যাক্স ফ্যাসিলিটি, ট্যাক্স সাবসিডি, এই ফ্যাসিলিটি গুলিও পাই। যেমন এক্সপোর্ট করলে কিন্তু আপনি 0.5% হারে ক্যাশ ইনসেন্টিভ পান। তারপর আপনার ডিউটি ড্রব্যাক, আপনি র মেটেরিয়াল যদি ডিউটি দিয়ে নিয়ে আসেন তাহলে র মেটেরিয়াল ডিউটি আবার ফেরত দেয়। ডিউটি বলতে আপনার ওই যে ট্যাক্স শুল্ক ফেরত পান। তারপর বন্ডেড ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটি, আপনার একটা আমাদের কাস্টমস ফ্যাসিলিটি, যেখানে আপনি প্রোডাক্ট ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট করতে পারবেন, ইম্পোর্ট করে ওখানে রাখতে পারবেন। তারপর হলো, এটা আসলে একটা সুবিধা, ডিউটি ফ্রি যে র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করতে পারবেন, সেই সুবিধাটাকে বলা হয় বন্ডেড ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটি। ট্যাক্স হলিডে, আপনি যদি গার্মেন্টস প্রোডাকশন করেন বাংলাদেশে, তাহলে আপনাকে প্রথম 10 বছরে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। ইকোনমিক জোন। যদি আমার বন্ডেড ওয়্যারহাউস না থাকে আর আমি যদি গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচার করি, ইউডি করি, তাহলে সেক্ষেত্রে তো আমার ইয়ে লাগবে না স্যার। কোনটা? মানে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থাকলে আমাকে ডিউটি ফ্রি আমি ইম্পোর্ট করতে পারছি। রাইট। যদি আমার যদি বন্ডেড ওয়্যারহাউস না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাকে ইউডি যদি করি, তাহলে তো আমার তো ওই ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট করতে পারছি স্যার। সেটাও লং প্রসেস। ডিউটি ড্রব্যাক, তার এগেনস্টে হলো ডিউটি ড্রব্যাক। ডিউটি ড্রব্যাক হলো যে আপনি র মেটেরিয়ালস ডিউটি দিয়ে নিয়ে আসবেন, আমাদের একটা অফিস আছে মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের, নাম হচ্ছে ডেডো, ডিউটি ডিইডিও, ডেডো, ডিউটি এক্সেমশন অ্যান্ড ডিউটি ড্রব্যাক। এই ডেডো অফিস থেকে আপনি ডিউটি ড্রব্যাক পেতে পারেন, অথবা ওই যে আপনি যেটা বলেন ইউপি অ্যান্ড ইউডি, ইউটিলাইজেশন পারমিশন অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন, এটা আপনার ওই আবেদন করতে হয় বিজিএম এর কাছে। বিজিএম এ আবেদন করলে, এখন অবশ্য এই সার্ভিস অনলাইন, আবেদন করলে তারা আপনার এক্সপোর্ট অর্ডার অনুযায়ী আপনার লিমিট হিসাব করে দেয়, তারপর আপনি ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট করতে পারেন, পারমিশন পাওয়া যায়। এবং এটা সহজীকরণ করছে আপনার গত গত যে যারা ছিল আপনি মনে হয় জানেন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে, এখন মনে হয় যে আপনার ইউপিটা অনলাইনেই করা যায়। ওদের একটা নতুন সিস্টেম ডেভেলপ করছে বিজিএমইএ, তাই না? স্যার হ্যাঁ, এখন অনলাইনে করা যায়, জি। হ্যাঁ, অনলাইনে পাওয়া যায়। এটা অনেক অনেক গ্যাঞ্জাম ছিল, আর 2 নম্বরই হতো। 2 নম্বরই সব জায়গায় হয়, বাংলাদেশে ব্যবসা করে আর ব্যবসায়ীরা 2 নম্বরই করে না। এটা রেয়ার রেয়ার কাজেই 2 নম্বরই হয়। তবে আপনার কিছুটা হ্যাসেল ফ্রি, এখন আপনার ইউটিলাইজেশন পারমিশনটা বা ইউপিটা হ্যাসেল ফ্রি পাওয়া যায়। দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ফ্যাসিলিটি। তারপরে যে ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট, যেমন একটু আগে বললাম এমএফএ। এমএফএ কি? মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্টটা কি? যে 1974 থেকে 2005 পর্যন্ত আপনার কোটা সিস্টেম চালু ছিল, যে আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসেবে ডেভেলপ কান্ট্রিতে যখন এক্সপোর্ট করতে যাব, তখন চায়না যেন শুধু একাই সব সেল করে না দিতে পারে, এ কারণে চায়নার উপর রেস্ট্রিকশন ছিল। একটা কোটা দেয়া ছিল যে 100 ইউনিট সেল করতে পারবেন। বাংলাদেশের উপর একটা কোটা ছিল যে বাংলাদেশও 100 ইউনিট সেল করতে পারবে, অথবা 50 ইউনিট সেল করতে পারবে। এটাকে বলা হয় কোটা সিস্টেম। এমএফএ আসলে মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট হলেও এটা মূলত ছিল কোটা সিস্টেম। আর এটি হলো এগ্রিমেন্ট অন টেক্সটাইলস এন্ড ক্লোদিং। এটা হলো যে এই এমএফএ কোটা সিস্টেম থেকে ফ্রি ট্রেড যাওয়ার জন্য যেসব স্টেপস, সেটাকে বলা হয় এগ্রিমেন্ট অন টেক্সটাইলস এন্ড ক্লোদিং। এটা আপনি এখন একবারে তো কোটা অ্যাবলিশ করে দিতে পারবেন না, এটা 10 ইয়ার্স এগ্রিমেন্ট ছিল। আপনার 1974 থেকে 1995, আর 1995 থেকে 2005 পর্যন্ত। 2005 এর পরে ডাব্লিউটিও ট্রেডিং সিস্টেমে আমরা আপনার কোপ আপ করেছি, যেটাকে বলে আপনার ফ্রি ট্রেড রেজিম। এখন যে কেউ, আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে যেখানে যত কিছু বিক্রি করতে চান সেটা বিক্রি করতে পারবেন। আর আমরা একটা সুবিধা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে অথবা এলডিসি, লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি হিসেবে আমরা জিএসপি সুবিধাটা পেতাম, কিন্তু আমরা তো 2025-এ আপনার ডেভেলপিং কান্ট্রিসে ফুলি ইন্টিগ্রেট করবো, তখন এই জিএসপি ফ্যাসিলিটিস থাকবে না। জিএসপি ফ্যাসিলিটিস বা জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স, অ্যারাউন্ড 13% ট্যাক্স ওয়েভার পাওয়া যেত। এটা আমরা আমাদের সম্ভবত প্রোডাক্টের প্রাইস বেড়ে যাবে ইন ফিউচার। তবে যেটা হয় যে, যেমন পাকিস্তান ও এলডিসি থেকে জিএসপি পেত, পরে পাকিস্তান যখন ডেভেলপিং কান্ট্রি হয়েছে তখন বলছে যে আমাদের জন্য একটা সুবিধা দেন। তো
তখন তাদেরকে বলছে জিএসপি প্লাস। ইন্ডিয়া ইজ অলসো এনজয়িং জিএসপি প্লাস ফ্যাসিলিটি, একই ফ্যাসিলিটি ওই ডিউটি ওয়েবার, কিন্তু এটা যেহেতু এলডিসির জন্য ছিল, এখন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এর জন্য দিছে। তবে আপনার ইউরোপিয়ান মার্কেটে ঢোকার জন্য, ইউরোপিয়ান বাজারে ঢোকার জন্য আমাদের জিএসপি লাগবে না, কারণ এভরিথিং বাট আর্মস ইজ ট্যাক্স ফ্রি, ডিউটি ফ্রি। যে আর্মস ছাড়া, এভরিথিং বাট আর্মস, এই আর্মস ছাড়া সবকিছুই ইউরোপে কি করা যায়, ফ্রি ট্রেড করা যায় এবং ট্যাক্স ফ্রি, ট্যাক্স ফ্রি। কাজেই আমাদের ইউরোপ থেকে জিএসপি ফ্যাসিলিটিস লাগবে না, এটা আমরা এই সুবিধাটা পাবো। এছাড়া আমাদের এখন কোন দিকে আগাতে হবে, এফটিএ, ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। যেমন এখন আপনার ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম কিন্তু আমেরিকাতে ডিউটি ফ্রি সেল করতে পারে, তাদের ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট আছে। কাজে বাংলাদেশকে এখন প্রফেসর ইউনূসের এদিকে নজর দিতে হবে, ফ্রি ট্রেড করা আমেরিকার বাংলাদেশ তো সাথে। কারোর সাথে এখন পর্যন্ত ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করতে পারেনি, মানে এফটিএ করতে পারেনি এখন পর্যন্ত মনে হয়। আমাদের কি কারোর সাথে আমাদের আমাদের কোনো এফটিএ নেই। সাবটা যেটা সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া, এই সাবটা তো আমরা তো আসলে প্রোডাক্ট সেল করি আমেরিকা ইউরোপ মার্কেটে, কাজে ফ্রি ট্রেড করতে হবে তাদের সাথে, তাহলে এখানে আমাদের করে হুম। তারপর হলো যে এফডিআই, এফডিআই আমাদের ফ্রি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, এটা হলো যে আমাদের বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট ইন টেক্সটাইল সেক্টর। বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট এখনো আছে, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলোতে আছে, আরো দরকার। আর এগো হলো আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যাক্ট। এই যে আফ্রিকান অ্যাক্ট আমাদের পুরো ব্যবসাকে শিফট করে দিবে। এই যে ফোর্থ শিফট হবে না, ফোর্থ শিফট মোটামুটি এই এগোয়া বা আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যাক্ট, এটা হচ্ছে আমেরিকান অ্যাক্ট। আমেরিকান অ্যাক্টে অনুযায়ী যে আফ্রিকান কান্ট্রিগুলি প্রোডাক্ট ট্যাক্স ফ্রি আমেরিকাতে বিক্রি করতে পারবে, এটাকে বলে আফ্রিকান গ্রোথ এন্ড অপরচুনিটি। আমেরিকান আইন, কিন্তু আমেরিকান অ্যাক্ট হলো, আমেরিকান অ্যাক্ট সুবিধাটা দিচ্ছে আফ্রিকান কান্ট্রিতে, যেখানে বলা হয় আফ্রিকান গ্রোথ এন্ড অপরচুনিটি অ্যাক্ট। তাদের একটা সুযোগ, ট্রেড সুযোগ করে দেয়া। এই এই সুবিধাগুলি আমরা পাই। আমরা আমরা যদি আপনারা এই স্লাইডগুলি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়, নেক্সট ক্লাসে আবার আমরা কথা বললেও বলতে পারি। আর যদি আপনারা বুঝতে পারেন নিজেরা নিজেরা, তাহলে নেক্সট ক্লাসটা নেব কস্টিং এর উপরে, কস্টিং দিয়ে শুরু করব। বিকজ নেগোসিয়েশন ইন কস্টিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়েন ইউ উইল নেগোশিয়েট ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট কস্টিং। আজকেরই কথা বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আজকের এই সারাদিন বসে আপনার এই স্লাইডটা তৈরি করলাম, কারণ এইগুলি আপনাদের দরকার আছে জানার। এজ এ লার্নেড ম্যানেজার ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট দি different production system, different value chain network, value added activities, এবং আপনার সাপ্লাই চেইন, গ্লোবাল আরএমজি সাপ্লাই চেইন। এবং এই মার্কেটিং বিষয়ে, মার্কেটিং থেকে সম্ভবত পড়ছেন, একালে আমরা ডিসকাস করতে চাই না। তারপরও যেহেতু আপনি গার্মেন্টস মার্চেন্ডাইজার, আপনাকে কিন্তু আসলে কাস্টমারদের সাথেই কথা বলতে হবে, রিলেশনশিপ মেনটেন করতে হবে। এই কারণে এই বিষয়গুলি সামারাইজ করেছিলাম। মেবি উই ক্যান ডিসকাস ইট ইন আওয়ার কামিং lecture, right? And that's all for today. What do you think? ওকে স্যার।